यीशु मुझे पैदा हुआ है, हालेलुया। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। यीशु मुझे पैदा हुआ है, हालेलुया। चमका सितारा आज चरनी में पैदा हुआ है, यीशु चरनी में। चमका सितारा आज चरनी में पैदा हुआ है, यीशु चरनी में। जो यीशु के कदमों पे आता है, नजात और जिंदगी पाता है। करो तौबा आज अपने पापों से, यीशु आज तुझको बुलाता है। करो तौबा आज अपने पापों से, यीशु आज तुझको बुलाता है। चमका सितारा आज चरनी में पैदा हुआ है, यीशु चरनी में। चमका सितारा आज चरनी में पैदा हुआ है, यीशु चरनी में। आओ मिलकर खुशियाँ मनाए हम, उसके नाम से पाक हो जाए हम। पाक रूह की कुदरत हम पर हो, यीशु नाम से जिंदगी पाए हम। पाक रूह की कुदरत हम पर हो, यीशु नाम से जिंदगी पाए हम। चमका सितारा आज चरनी में पैदा हुआ है, यीशु चरनी में। चमका सितारा आज चरनी में पैदा हुआ है, यीशु चरनी में। अब हो तारीफ खुदावंद को, भेजा यीशु हमको बचाने को। उसके कदमों पे आके गाओ हालेलुया, यीशु मुझे पैदा हुआ है, हालेलुया। उसके कदमों पे आके गाओ हालेलुया, यीशु मुझे पैदा हुआ है, हालेलुया। चमका सितारा आज चरनी में पैदा हुआ है, यीशु चरनी में। चमका सितारा आज चरनी में पैदा हुआ है, यीशु चरनी में। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है, कोई जगाने आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। अपना सारा प्यार लुटा दो, यीशु प्यारा आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है।
चारों दिशाओं में फैला है जिस ज्योति का उजियारा, ईश्वर का बेटा आया है, यीशु हम सबका प्यारा। चारों दिशाओं में फैला है जिस ज्योति का उजियारा, ईश्वर का बेटा आया है, यीशु हम सबका प्यारा। ओह स्वर्ग के दूतों ने भी उसका महिमा गान सुनाया। ओह स्वर्ग के दूतों ने भी उसका महिमा गान सुनाया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। अपना सारा प्यार लुटा दो, यीशु प्यारा आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। बैथलेहम में चमकता है टिम टिम करता एक तारा, गौशाले में स्वर्ग से उतरा इस जग का पालनहारा। बैथलेहम में चमकता है टिम टिम करता एक तारा, गौशाले में स्वर्ग से उतरा इस जग का पालनहारा। ओह माँ मरियम ने गोद में अपनी ईश्वर पुत्र लिटाया। ओह माँ मरियम ने गोद में अपनी ईश्वर पुत्र लिटाया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। अपना सारा प्यार लुटा दो, यीशु प्यारा आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। उसके दर्शन पाकर लोगों अपने भाग्य जगा लेना, अपना अपना तोहफा देकर जीवन ज्योत जला लेना। उसके दर्शन पाकर लोगों अपने भाग्य जगा लेना, अपना अपना तोहफा देकर जीवन ज्योत जला लेना। ओह सबके मन के अंधियारे को दूर हटाने आया। ओह सबके
खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, मुझ पापी ही को बचाने, मुझ पापी ही को बचाने आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और झांझ बजाएं। आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और झांझ बजाएं, सब लोगों को सुनाएं, सब लोगों को सुनाएं। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। સારું, ગુરુવારની કોટેજ મિટિંગની શરૂઆત કરીએ. પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે ઉત્તેજન આપે છે. હે પૃથ્વીના સગળા લોકો, યહોવાની આગળ હર્ષનાદ કરો, ઉત્સાહથી હર્ષના ગીત ગાઓ, આ સ્તોત્રો ગાઓ. હે સગળા દેશો, યહોવાની આગળ જય જયકાર કરો, આનંદથી યહોવાની સેવા કરો, ગાતા ગાતા તેની આગળ આવો. આભાર માનતા માનતા તેની બાગળોમાં અને સ્તવન કરતા તેના આંગણામાં તેનો આભાર માનીને તેના નામને ધન્યવાદ પ્રાર્થના કરીએ. ઇસ્રાયેલના ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજેલા અમારા પ્રેમાળ અને જીવતા પ્રભુ,
સદાકાળ માન મહિમા અને મોટાઈ અમે તમારા પવિત્ર નામને આપીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમારા ઈશ્વર બનીને આ દિવસોમાં અમારી સંભાળ રાખી સમગ્ર વિશ્વમાં અને ચારે તરફ પ્રભુ જ્યારે કોરોનાની મહામારી છે એવા સમયની અંદર પણ તમે અમારી સંભાળ લીધી, અમારી કાળજી રાખી, તંદુરસ્તી ભર્યું જીવન અમને આપ્યું અને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ દિવસ સુધી તમે અમારી સાથે તમારું વિશ્વાસુ પણ કાયમ રાખ્યું, અમારી બધી જ જરૂરિયાતો પણ પ્રભુ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમે પૂરી પાડી. અમારા આત્મિક જીવનને માટે પણ પ્રભુ તમે ઓનલાઈન સંગતો દ્વારા વિશ્વાસમાં અમને દ્રઢ અને મજબૂત કર્યા અને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. મારી મંડળીને માટે, મારા કુટુંબોને માટે, મારા જીવનોને માટે પ્રભુ મેં તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ, આજે અમે આ ગુરુવારે કોટેજ મિટિંગમાં તમારી આરાધનાને માટે એકઠા મળ્યા છે. પ્રભુ, આજની આ સંગતને તમે આશીર્વાદિત કરજો. ગીતો દ્વારા, વચનો દ્વારા પ્રભુ અમે તમને મહિમાવાન કરી શકીએ માટે તમે અમારો ઉપયોગ કરજો. જે સર્વ લોકો પ્રભુ આ સંગતમાં જોડાય એ દરેકને તમે આત્મિક આશીર્વાદ પૂરો પાડજો અને પ્રભુ દરેકના જીવનોમાં તમે તમારું કાર્ય કરશો. ફરીથી પ્રભુ આજની આ ગુરુવારની કોટેજ મિટિંગને અને સમગ્ર ભજન સેવાને પ્રભુ મેં તમારા હાથોમાં સોંપે. તમે મારા અગ્રસર બનીને આજના સમયને તમે આશીર્વાદિત કરજો. ઈશ્વર મારા પ્રભુ લીધે માંગીએ છીએ માટે સાંભળો અને મારી પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર. સારો ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે એક ગીત ગાઈશું અને પ્રભુની આરાધના કરીશું. परम क्षमा
જન્મેલા સર્વકાળ સુધી તન્મયમાં થા. શબ્દ પિતાનો તે સદ થયેલો રે આવો તન ભા જીએ આવો તન ભા જીએ આવો તન ભા જીએ પ્રભુને. મારા પ્રતિના વાંચન પાઠમાં જોડાઈએ. ભજન સંગ્રહની પાછળના વિભાગમાં 35મો રવિવાર દીનદયાળ ઈશ્વરની સ્તુતિ, પાન નંબર 320 ઉપર. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખરા અંતઃકરણ તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, તેના સર્વ ઉપકારો તો ભૂલી ન જા. તે તારા સગળા પાપ માફ કરે છે અને તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે અને તને કૃપા તથા રહેમનો મુગટ પહેરાવે છે. તે ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મોરને તૃપ્ત કરે છે, જેથી ગરુડની પેઠે તારી જુવાની તાજી કરાય છે. યહોવા દયાળુ તથા કરુણાવાળો છે, તે કોપ કરવામાં ધીમો તથા કૃપા કરવામાં મોટો છે. તે આપણા પાપ પ્રમાણે આપણી સાથે વર્ત્યો નથી, આપણા અન્યાયના પ્રમાણમાં તેણે આપણને બદલો વાળ્યો નથી. કેમ કે જેમ પૃથ્વીથી આકાશ ઊંચું છે, તેમ તેના ભક્તો ઉપર તેની કૃપા વિશાળ છે. પૂર્વ જેટલું પશ્ચિમથી દૂર છે, તેટલા તેણે આપણા ઉલ્લંઘન આપણાથી દૂર કર્યા છે. જેમ બાપ પોતાના છોકરા પર દયાળુ છે, તેમ યહોવા પોતાના ભક્તો પર દયાળુ છે. કેમ કે તે આપણું બંધારણ જાણે છે, આપણે ધૂળના છીએ એવું તે સંભાળે છે. માણસના દિવસો ઘાસ જેવા છે, ખેતરમાંના ફૂલની પેઠે તે ખીલે છે. કેમ કે વા તેના પર થઈને વાય છે અને તે હતું ન હતું થઈ જાય છે, અને તે ક્યાં હતું એ કોઈને માલુમ પડતું નથી. પણ યહોવાની કૃપા તેના ભક્તો પર અનાદિકાળથી તે અનંતકાળ સુધી છે, અને તેના સંતાનના સંતાનોની સાથે તે પોતાનું વિશ્વાસુપણું કાયમ રાખે છે. આમેન. સારું, આપણે અત્યારે આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ અને પ્રાર્થના કરીએ. આભાર માનતા માનતા તેની બાગડોમાં અને સ્તવન કરતા તેના આંગણામાં આવો. તેનો આભાર માનીને તેના નામને ધન્યવાદ આપો. ઇબ્રાહિમ, ઈસાક અને યાકૂબના જીવતા દેવ, અમારા પ્રભુ અને અમારા સ્વામી, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારા અતિ મહાન અને ગૌરવી નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, કારણ કે તમે રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ છો. આ સમગ્ર સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન કરનાર અને એને નિભાવી રાખનાર પરાક્રમી પરમેશ્વર છો. પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ. તમે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી ઈશ્વર છો. તમે આલ્ફા તથા ઓમેગા છો. તમે આજે આવતીકાલે સદાકાળ ન બદલાનાર એવા પરમેશ્વર છો. અમે તમારી આરાધના કરીએ છીએ. અને પ્રભુ, આ જગત અને જગતમાં જે કંઈ છે, જે અમે જોઈ શકીએ છીએ, જે અમારી દ્રષ્ટિથી પ્રભુ અલિપ્ત છે, એ બધાના ઉત્પન્ન કરનાર પરમેશ્વર તમે છો. તમે એ સર્વને તમારા શબ્દથી પ્રભુ તમે ઉત્પન્ન કર્યું. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ આ જગતમાં તમે અમારા જેવા પામર મનુષ્યો ઉપર પ્રેમ કર્યો, અને પરમેશ્વર પિતા આજથી 2020 સાલ પહેલાં માણસોના ઉદ્ધારને માટે અને માણસોને પાપોની ક્ષમા મળે એટલાને માટે તમે આકાશમાંથી પ્રભુ આ પૃથ્વી પર મનુષ્ય દેહે આવ્યા. માણસોના રૂપમાં પ્રભુ તમે પ્રગટ થઈને ગંદી ગભાણમાં જન્મ ધારણ કર્યો, અને પ્રભુ એ તમારા જન્મ દ્વારા, એ તમારા ત્યાગ અને બલિદાન દ્વારા માણસોનો ઉદ્ધાર થયો. માણસોને પ્રભુ પાપોની ક્ષમા મળી, અને પ્રભુ એ આનંદના વધારણના દિવસો તમે આ ડિસેમ્બર મહિનામાં અમને લાવ્યા છે, અને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ અમારી મંડળીને માટે અને મંડળીના બાળક સાહેબને માટે, એમના કુટુંબને માટે, મંડળીના દરેક વાલાઓને માટે, પ્રભુ મંડળીના વિવિધ અંગોને માટે પણ મેં તમારી આભાર સ્તુતિ કરીશ. પાસ્ટર કમિટીને માટે, સન્ડે સ્કૂલને માટે, મહિલા મંડળને માટે, ક્વાયરને માટે, યુથને માટે,
અને વૃદ્ધો અને વડીલો અને મંડળીના આગેવાનોને માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારી ડાયોસીસના બિશપ સાહેબ અને સર્વ પાળક સાહેબો અને વિવિધ કમિટીના આગેવાનો અને પ્રભુ સમગ્ર ગુજરાતમાંની સીએનઆઈ મંડળીને માટે અમે તમારી આભાર સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ અમારા બધાના વ્યક્તિગત જીવનોને માટે. પિતાજી, તમે અમારી બધાની સંભાળ રાખી અને અમારા પર તમે અસંખ્ય અને અગણિત ઉપકારો કર્યા. અને પ્રભુ દાઉદ કહે છે પ્રમાણે કે અમે તે ઉપકારોને ગણીએ તો તેઓ આકાશના તારાઓ કરતા અને સમુદ્ર રેતીના કણ કરતા પણ વધારે ઉપકારો છે. એ વાલા સ્વામી બધા ઉપકારોને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ આ દેશમાં તમે એમને સ્થાપન કર્યા રહેવાને માટે. પ્રભુ તમે એમને તક આપી કે આ સમગ્ર દેશમાં અમે પૂરતી મોકળાશથી પ્રભુ તમારું ભજન કરી શકીએ છીએ, તમારું નામ લઈ શકીએ છીએ અને બીજાઓને પણ પ્રભુ અમે તમારા નામ વિશે જણાવી શકીએ છીએ. એ આ દેશને માટે અને પ્રભુ આ વાતાવરણ માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ અમારી સમગ્ર વિશ્વભરની સાર્વત્રિક મંડળીને માટે કે જેઓના દ્વારા પ્રભુ તમે તમારો પ્રેમ જગતમાં પ્રગટ કર્યો અને પ્રભુ આજે પણ એ મંડળી તમારું એ સુવાર્તાનું કાર્ય કરી રહી છે અને ઘણા બધા વ્યક્તિઓ પ્રભુ આજે પણ એ તમારી પાસે આવીને ઉદ્ધાર પામી રહ્યા છે. અમે એ સર્વને માટે આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનતા સ્તુતિ કરતા પ્રભુ તમારા ચરણોમાં અમે નમ્યા છીએ. ત્યારે પિતાજી અમે આ સમયે અમારી જાતોને તમારી આગળ લાવીએ છીએ. પ્રભુ તમે અમારા પર અસંખ્ય ઉપકારો કર્યા છે અને તમે પ્રભુ રોજે રોજ અમને નવા આશીર્વાદો આપો છો. છતાં પણ અમે માણસ તરીકે પ્રભુ તમારા માર્ગમાંથી વારંવાર ભટકી જઈએ છીએ. અમે તમને ન ગમે એ પ્રમાણે વર્તીએ છીએ. તમને પ્રભુ અમે દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ. અમારા વિચાર, વાણી અને વર્તન દ્વારા અમે પ્રભુ તમારા પવિત્ર આત્માને ખીન કરીએ છીએ. ભલા સ્વામી, અમારે જે કરવું જોઈએ અમે કરતા નથી અને જે ન કરવું જોઈએ કરીને પણ અમે તમને દુઃખી કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે મારી ફરજ ચૂક્યા છે. અમે તમારા આદેશો અને તમારી આજ્ઞાઓ પ્રમાણે ન ચાલીને મેં પ્રભુ પાપ કર્યું છે. આજે પ્રભુ આ સાંજના સમયે અમે તમારી આગળ મારા પાપોની કબૂલાત કરીએ છીએ. તમારા વધસ્તંભ પર વેવડાવેલા રક્તમાં પ્રભુ તમે અમને ધુઓ, અમને શુદ્ધ અને બરફ જેવા કરો, શ્વેત કરો અને પ્રભુ મારા સર્વ પાપો અપરાધોની ક્ષમા આપો. તમારા બાળકો તરીકે ફરીથી પ્રભુ તમે અમને તમારી સાથેના સંબંધમાં પુનઃ સ્થાપિત કરો એવી ખાસ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ અમને વિશ્વાસ અને ખાતરી છે કે આજે સાંજે અમારા સર્વના પાપોની તમે અમને ક્ષમા આપી છે. એ માટે અમે આભાર માનતા અને સ્તુતિ કરતા તમારા હાથોમાં સંભાળીએ. તમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધારક ઈસુ પ્રભુને તે માગીએ છીએ. એ માટે સાંભળો અને પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર. આમેન. સર્વ સમયે ફરીથી બીજું એક ગીત ગાઈશું અને આપણે પ્રભુની આરાધના કરીશું. સૌ પ્રજાઓ મંગે ગાઓ સ્વર્ગી સૈન સંગે દૂતો સાથે જણાવો બેથલેહેમ ખ્રિસ્ત જન્મ્યો સુણો દૂતો ગાય છે ધન્ય બાળક રાયને.
સારું આ સમયે આપણે ફરીથી પ્રભુના ચરણોમાં નમીશું અને મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં આપણે આજે પ્રાર્થનામાં નમીએ. પ્રાર્થના કરીએ. ઇસ્રાયેલના ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજેલા અમારા પ્રેમાળ અને જીવતા પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ અને તમારા અતિ મહાન અને ગૌરવી નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, કારણ કે તમે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી પ્રભુ પરમેશ્વર છો. તમે રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ, આ સમગ્ર સૃષ્ટિના માલિક છો. તમે અતિ પવિત્ર પરમેશ્વર છો અને છતાં પણ પ્રભુ તમે અમારા જેવા પાપી મનુષ્યો ઉપર પ્રેમ કરીને આ દિવસોમાં પ્રભુ તમે નાતાલના આનંદના દિવસો અમને આપ્યા, કે જે દિવસોમાં તમે અમારા ઉદ્ધારનું કાર્ય પ્રભુ સિદ્ધ કર્યું. પ્રભુ ખ્રિસ્તે અમારા પર પ્રેમ કર્યો અને પ્રભુ તેઓ સ્વર્ગનો વૈભવ અને સુખ છોડીને આ જગતમાં આવ્યા અને અમને પ્રભુ પાપની ક્ષમા મળે, અમને અનંત જીવન મળે. એટલા માટે એમણે એ માણસ તરીકે પ્રગટ થઈને વધસ્તના માર્ગે દુઃખો સહન કરીને વધસ્તમ પર પોતાનું બલિદાન આપીને અમને પાપોની ક્ષમા આપી. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુ અમને અબ્બા બાપ કહીને હાથ પાડવાનો અધિકાર આપ્યો. એટલા જ માટે કે પ્રભુ અમે તમારા ચરણોમાં નમીને અમારી પ્રાર્થના, અમારી અરજો તમારી આગળ લાવી શકીએ. પ્રભુ એ આશીર્વાદોને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુ ખાસ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારી અંકલેશ્વર મંડળીને માટે, પ્રભુ પ્રત્યેક કુટુંબોને માટે અને પ્રત્યેક વાલાઓને માટે અમે ખાસ તમારી કૃપા માંગીએ છીએ. પ્રભુ દરેક પરિવાર આ દિવસોમાં તમારી કૃપાનો, તમારા આશીર્વાદનો અનુભવ કરે. પ્રભુ સમગ્ર વિશ્વમાં ચારે તરફ જ્યારે કોરોનાની મહામારી અને એચઆઈવી વાયરસ છે એવા સમયની અંદર પ્રભુ તમે દરેકની સંભાળ રાખજો, રક્ષણ કરજો. પ્રભુ એ રોગથી દરેકનો બચાવ થાય, તાજગી તંદુરસ્તી ભર્યું જીવન મળે એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. મંડળીના ખાસ કરીને વૃદ્ધો અને વડીલો છે પ્રભુ, તેઓને તમે સંભાળજો. જેવા દિવસો એવો બળ તમે આપજો, પૂરતી કૃપા તમે પૂરી પાડજો. તાજગી તંદુરસ્તીમાં પ્રભુ તમે અમને આશીર્વાદિત જીવન આપજો એવી પણ વિનંતી કરીએ છીએ. પ્રભુ ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા પાળક સાહેબ રેવરન્ડ સોમાભાઈ સાહેબને માટે. ગયા દિવસોમાં પ્રભુ એમના જીવનમાં જે માંદગી આવી, તમે એમને તમારી કૃપા આપી, પ્રભુ યોગ્ય સારવાર આપી અને એ સારવારને પણ તમે આશીર્વાદિત કરી અને પ્રભુ તમે તંદુરસ્તી આપી છે. અને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ હજુ પણ એમના શરીરમાં જે કંઈ નબળાઈ છે પ્રભુ તમે તમારા ગવાયેલા અને પ્રેમાળ હાથનો એમને સ્પર્શ કરજો અને પ્રભુ તેઓ સંપૂર્ણ સાજાપણું પ્રાપ્ત કરે, તંદુરસ્ત થાય અને પ્રભુ ફરીથી મંડળીની સેવામાં તેઓ આશીર્વાદિત જીવન અને પ્રભુ અનાથાના દિવસોમાં તેઓ પોતાની સેવાઓ કરી શકે એવી કૃપા તમે થવા દે. એમના કુટુંબને, ઘરના વાલાઓને પ્રભુ વિશેષ કૃપા આપજો, હિંમતને બળ આપજો અને પ્રભુ તમે સેવા કરવાને માટે એમની પણ મદદ કરજો. પ્રભુ ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા આ નાતાલ આનંદના દિવસો તમે અમને આપ્યા છે અને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ આ દિવસોમાં અમે નાતાલ ઉજવીએ ત્યારે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ કે જેઓ આ જગતમાં પ્રભુ અંધકારમાં બેઠેલા છે, જેઓના જીવનોમાં પ્રભુ પાપ અને શૈતાનની સત્તાના બંધનોમાં છે, એવા દરેક વ્યક્તિઓને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જીવન મળે. પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાસે આવવાથી તેઓને પ્રભુ પાપોની ક્ષમા મળે અને પ્રભુ તમે આ જગતમાં જે સંદેશો લઈને આવ્યા કે જે કોઈ તમારા પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તેનો અનંત જીવન મળે. પ્રભુ એ તમારા જન્મ દ્વારા દરેકનો ઉદ્ધાર થાય, દરેક જણ બચી જાય અને પ્રભુ દરેક જણ આ દિવસોમાં એ આનંદના દિવસો દરમિયાન તમારી સુવાર્તા સાંભળી શકે. માટે અમને અને મંડળીઓને પ્રભુ તમારા લોકોને કૃપા આપજો. અમારી ઉજવણી દ્વારા બીજાઓની આગળ અમે ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરી શકીએ એ માટે તમે અમારી સહાયતા કરજો. આ વર્ષની જે કંઈ પરિસ્થિતિ છે એવા સંજોગોની અંદર પણ પ્રભુ જે તમારી જન્મ જયંતિનો ખરો આનંદ છે, આત્મિક આનંદ પ્રભુ અમે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એવી કૃપા તમે થવા દેજો. અમારી ડાયોસિસને માટે અમારી ડાયોસિસના આગેવાન વડા રાઈટ રેવ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. એમની આગેવાનીમાં તમે મંડળીઓને આશીર્વાદ આપજો. પ્રભુ એમને પણ તમે સંભાળજો, તંદુરસ્ત રાખજો. ડાયોસિસના સર્વ આગેવાન સાહેબોને માટે, અધિકારીઓને માટે અને દરેક પાળક સાહેબો અને મંડળીઓ અને દરેક સભ્યોને માટે પ્રભુ અમે તમારા આશીર્વાદ માગીએ છીએ. આ દિવસોમાં
અલગ અલગ પ્રકારે પ્રભુ મંડળીઓ નાતાલ માટેના જે આયોજનો કરે એ બધા આયોજનોને તમે આસ્વાદિત કરજો અને પ્રભુ એ સંગતો અને પ્રભુ એ પ્રભુ નાતાલની આનંદની ઉજવણીના દિવસોમાં મંડળીઓ દ્વારા તમારું કાર્ય થાય એવી કૃપા તમે થવા દેજો. જે કંઈ પરિસ્થિતિ છે એવા સમયની અંદર પણ પ્રભુ અમે તમારો નાતાનો આનંદ માણી શકીએ માટે અમને તમે તૈયાર કરજો. અમારા દેશ અમારા રાજ્યને પણ પ્રભુ તમે આશીર્વાદ આપજો. દેશ અને રાજ્યમાં પ્રભુ જે રાજ્યના આગેવાનો છે, વહીવટી આગેવાનો છે, દરેકની કૃપા આપજો. તેઓ યોગ્ય અને સારો વહીવટ કરીને પ્રભુ પ્રજાને સુખ શાંતિમાં દોરી જાય અને પ્રભુ એમની આગેવાની દ્વારા અમારા દેશના દરેક બાંધવો પ્રભુ આનંદમાં જીવનો પસાર કરે એવી કૃપા તમે થવા દેજો. જે કંઈ પ્રભુ પ્રશ્નો અને મુશ્કેલીઓ છે બધી દૂર થાય એ માટે તમે યોગ્ય દોરવણીને કોઠાસૂઝ પૂરી પાડજો એવી ખાસ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ પ્રાર્થના કરીએ છીએ જેઓ સ્વતા પ્રચારનું કાર્ય કરે છે અને પ્રભુ વણખેલા વિસ્તારોમાં રહીને પણ તમારા નામને તેઓ પ્રગટ કરે છે એવા દરેક મિશનરી ભાઈ બહેનોને, દરેક સંસ્થાઓને, દરેક આગેવાનોને પ્રભુ કૃપા આપજો અને આ દિવસો દરમિયાન પણ પ્રભુ તેમનું કાર્ય સરળતાથી થઈ શકે એ માટે જે કંઈ વિઘ્નો અને મુશ્કેલીઓ છે એ સર્વ પ્રભુ ખ્રિસ્ત નાઝરેના નામમાં પ્રભુ તમે દૂર કરજો, એમની મદદ કરજો, એમને સંભાળજો, એમને પ્રભુ તમે રક્ષણ કરજો અને પ્રભુ એ એમની સેવાઓ દ્વારા બીજાઓને પ્રકાશ તમારો પહોંચે એ માટે એમનો ઉપયોગ કરજો. પ્રભુ ખાસ આ સમય અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારી મંડળીના દરેક કુટુંબો નાતાલના દિવસોની તૈયારી કરે. નાતાલના દિવસોમાં પ્રભુ તેઓ તમારો જન્મ જયંતિ આનંદ માણે ત્યારે પણ એમના કુટુંબો દરેક કુટુંબોને પ્રભુ તમે વિશેષ કૃપા આપજો, તૈયારી કરવા માટે કૃપા આપજો. એથી વિશેષ અમે આત્મિક રીતે અમારા જીવનોમાં તમને સ્થાન આપીએ અને ખરા અર્થમાં નાતાલ ઉજવી શકીએ માટે તમે અમારા જીવનોને પ્રભુ તૈયાર કરજો. ફરીથી પ્રભુ આજના આ સંગતના સમય માટે આભાર માનીએ છીએ. પછીની સમગ્ર સંગતને પ્રભુ અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. અમારી આભાર આ અમારી મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધારક ઈસુ પ્રભુ લીધે માગીએ છીએ માટે સાંભળો અને અમારી પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર. આમીન. સારું, આ સમયે આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીશું. નવા કરારમાં ફિલિપીઓનો પત્ર તેનો 2 અધ્યાય તેની 1 થી 11 કલમ. ફિલિપીઓનો સંત પાઉલે લખેલો ફિલિપીઓનો પત્ર 2 અધ્યાય અને તેની 1 થી 11 કલમ. એ માટે જો ખ્રિસ્તમાં કંઈ ઉત્તેજન, જો પ્રેમનો કંઈ દિલાસો, જો પવિત્ર આત્માની કંઈ સંગત, જો કંઈ હૃદયની કરુણા તથા દયા હોય તો મારો આનંદ એવી રીતે સંપૂર્ણ કરો કે તમે એક જ મનના થાઓ, એક સરખો પ્રેમ રાખો, એક જીવના તથા એક દિલના થાઓ, પક્ષાપક્ષીથી કે મિથ્યાભિમાનથી કંઈ ન કરો, દરેકે નમ્ર ભાવથી પોતાના કરતા બીજાઓને ઉત્તમ ગણવા. તમે દરેક પોતાના હિત પર જ નહીં પણ બીજાઓના હિત પર પણ લક્ષ્ય રાખો. ખ્રિસ્ત ઈસુનું મન જેવું હતું તેવું તમે પણ રાખો. પોતે દેવના રૂપમાં છતાં તેણે દેવ સમાન હોવાનું પકડી રાખવાની ઈચ્છ્યું નહીં, પણ તેણે દાસનું રૂપ ધારણ કરીને એટલે માણસોના રૂપમાં આવીને પોતાને ખાલી કર્યો અને માણસના આકારમાં પ્રગટ થઈને મરણને આ વધસ્તંભના મરણને આધીન થઈને પોતાને નમ્ર કર્યો. એને લીધે દેવે તેને ઘણો ઊંચો કર્યો અને સર્વ નામો કરતાં તેને એવું શ્રેષ્ઠ નામ આપ્યું કે આકાશમાંના, ભૂમિ પરના તથા ભૂમિ તળેના સર્વ ઈશ્વરે નામે ઘૂંટણે પડીને નમે અને દેવ બાપના મહિમાને અર્થે દરેક જીભ કબૂલ કરે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે. ત્યાં સુધી પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનને આશીષ આપે. સારું, આ સમયે આપણે સ્પેશિયલ ગીતમાં જોડાઈશું અને આપણે સ્પેશિયલ ગીતમાં પ્રભુની આરાધના કરીશું.
સર્વ સમયને માટે પ્રભુનો હું આભાર માનું છું અને આ તક મને મળી એ માટે મંડળીના પાળક સાહેબ રેવરન સોમાભાઈ વસાવા સાહેબ, સેક્રેટરી શ્રી સુનિલ મેકવાન સાહેબ અને માસ્ટર કમિટીના દરેક સભ્યોનો આભાર માનું છું કે આ ગુરુવારની કોટરેજ મિટિંગમાં પ્રભુનું વચન લાવવાને માટે મને તક આપી છે. અને આપ સર્વને આ નાતાલના આનંદના દિવસો, એડવેન્ટના દિવસોમાં આપ સર્વને શુભેચ્છા પાઠવું છું કે નાતાલની તૈયારીનો આનંદ તમે માણી શકો અને નાતાલના દિવસોમાં પણ એ જન્મ જયંતિનો આનંદ આપણે બધા માણી શકીએ. પ્રભુના વચનો જે વાંચ્યા ત્યાં આગળ એક ખ્રિસ્તી જીવનની વાત એ કરવામાં આવી છે. વ્યવહારિક ખ્રિસ્તી જીવનની વાત સંત પાઉલ એ ફિલિપીની મંડળીને લખે છે. એના વિશે આજે આપણે જોવાના છે. પ્રભુના વચનમાં જઈએ પહેલા ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. અમારા કૃપાળુ અને દયાળુ ઈશ્વર પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમે અમારા આત્મિક જીવનના વિકાસને માટે અને પ્રભુ અમે આત્મિક રીતે તમારી સંગતમાં વધુ મજબૂત ને દ્રઢ બનીએ માટે તમે જીવન વચનો અમારા જીવનોમાં આપ્યા છે. એ વચનો દ્વારા પ્રભુ તમે અમારા વિશ્વાસને વધારો છો અને પ્રભુ એ વચનો દ્વારા તમે અમને સાચું ખ્રિસ્તી જીવન અમે કેવી રીતે જીવી શકીએ માટેનું પ્રભુ તમે રોજે રોજ અમને દોરવણી પૂરી પાડો છો અને પ્રભુ તમે અમને બળ પૂરું પાડો છો. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આજે તમારા વચનો વિશે અમે વિચારીએ ત્યારે પ્રભુ આજે એ વચનોનો આશીર્વાદ મેં પ્રાપ્ત કરી છે કે એવી કૃપા તમે થવા દેજો. જેઓ સાંભળે છે એ સર્વને પ્રભુ આજનો આશીર્વાદ તમે આપજો. મારી પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુ લીધે માગીએ છીએ.
માટે સાંભળો અને પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર. આમેન. સર્વ સમયે આપણે જે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચો ત્યાં એની સાથે એક બીજી પણ કલમ હું એ વાંચવા માંગુ છું, અને તો એ છે લુકની સુવાર્તા તેનો 9મો અધ્યાય અને તેની 23મી કલમ. લુકની સુવાર્તા 9મો અધ્યાય અને 23મી કલમ. ત્યાં આગળ આ પ્રમાણે લખ્યું છે કે જો કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો અને દરરોજ પોતાનો વધસ્તંભ ઉંચકીને મારી પાછળ ચાલવું. સર્વ આ જે વચન વાંચ્યું ત્યાં આગળ પ્રભુ ખ્રિસ્તની વાત અહીંયા આગળ પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે ખ્રિસ્તી જીવનમાં કેવી રીતે ખ્રિસ્તી જીવન જીવવાનું એની વાત અહીંયા આગળ એ કરવામાં આવી છે. પ્રભુ ખ્રિસ્ત બે પ્રકારનું શિક્ષણ આપે છે. એક તો પ્રભુ કોઈ પણ વ્યક્તિને આહ્વાન આપે છે અને ત્યારે પ્રભુની પાસે જે કોઈ જાય એને પ્રભુ સ્વીકારે છે. પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાસે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતે જાય ત્યારે પ્રભુ કદી કોઈનો નકાર કરતા નથી, પણ ઈશ્વર પ્રભુ ખ્રિસ્ત એને સ્વીકારે છે, એને આવકારે છે અને એ જેવો હોય તેવો એની પ્રભુની પાસે જાય ત્યારે પ્રભુ એનો સ્વીકાર કરે છે. કદી પણ કોઈ પણ વ્યક્તિનો પ્રભુ નકાર એ કરતા નથી. અને બીજી બાબત પ્રભુ એ કહે છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાસે જાય અને પ્રભુ એમને સ્વીકારે ત્યાર પછી પ્રભુ કહે છે કે તું મારી પાછળ ચાલ. બે બાબતો. પહેલી બાબત એ કે પ્રભુની પાસે જવું એટલે આપણે જેવા છીએ એવા ઈશ્વર આપણો સ્વીકાર કરે છે. આપણે ઉડાવ દીકરાની વાત જોઈએ છે કે ઉડાવ દીકરો એ પોતે પ્રભુથી એના પિતાથી દૂર ચાલ્યો ગયો અને એણે પોતાનું જીવન બદખેલીમાં અને બીજી બધી બાબતોમાં વેડફી નાખ્યું અને આખરે જ્યારે એને દુઃખ થયું, એને પસ્તાવો થયો ત્યારે એ ચિત્રેહાલ બેહાલ હાલતમાં, ગંદી હાલતમાં પોતાના પિતાની પાસે પાછો આવે છે. ત્યારે એ જેવો હતો તેવો જ એના પિતાએ એને ભેટી દીધો અને એને આવકાર્યો, એને સ્વીકાર્યો અને એને કુટુંબમાં સ્થાન આપ્યું, એનું સન્માન થયું. એણે પિતાએ એટલે કે પરમેશ્વરે એવું ના કહ્યું કે ભાઈ એને પહેલા નવડાવો, એને ધોવડાવો, એને બહુ ગંદો છે, એને તૈયાર કરો ને પછી એને મના. પણ પ્રભુ જે કોઈ વ્યક્તિ પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાસે જાય છે એને એ જેવા છે તેવા એવી જ પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ એને સ્વીકારે છે. આપણે ઘણી બધી વખતે સાંભળીએ છીએ કોઈને કહી ભાઈ તમે ચર્ચમાં આવજો, સંગતમાં આવજો, ત્યારે કહે છે કે ના થોડું જરા અમારું જીવન જરા બરાબર થાય પછી આવે. પણ પ્રભુ અહીંયા આગળ કહે છે કે આપણે જેવા જ છીએ એવા. તમે બાઇબલમાં ગમે ત્યાં વાંચો તો ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જે કોઈ વ્યક્તિ આવી એને પ્રભુએ કોઈને પણ પાછી કાઢી નહીં, બધાનો પ્રભુએ સ્વીકાર કર્યો. પેલી વ્યભિચારી સ્ત્રી કે જેને લોકો પથ્થરે મારવાના હતા એને પણ પ્રભુએ કહ્યું કે જા તારા પાપ તને માફ થયા છે, હવેથી પાપ કરતી ના. એટલે પહેલી બાબત એ છે કે ઈસુની પાસે જવું અને ત્યાં આગળ પ્રભુ એ દરેક વ્યક્તિનો સ્વીકાર કરે છે. અને બીજી બાબત એ છે કે ઈસુની પાછળ ચાલવાનું. ત્યાં આગળ ઈશ્વર પરમેશ્વર આપણી પાસે સ્વાર્પણ માંગી લે. બરાબર, પહેલી બાબતમાં આપણે જેવા છીએ એવા સ્વીકારી લે, પણ બીજી બાબતમાં જ્યારે પરમેશ્વરની પાસે જઈએ ત્યારે પ્રભુ કહે છે કે તું મારી પાછળ આવ. ત્યાં આગળ પ્રભુ આપણને માર્ગદર્શન આપે, પ્રભુ ત્યાં આગળ આપણને આદેશ આપે, ત્યાં આગળ આપણને શિક્ષણ આપે કે આપણે કેવી રીતે પ્રભુની પાછળ ચાલવાનું. એટલે કે આપણે પ્રભુની પાછળ ચાલવા માટે પાપનો ત્યાગ કરીને આપણી જે કંઈ નબળાઈઓ હોય, આપણી જે કંઈ કુટેવો હોય, આપણામાં જે કંઈ પ્રભુને ન ગમતી બાબતો હોય એનો ત્યાગ કરીને પ્રભુની પાછળ ચાલવાનું. પેલો જુવાન માણસ, બરાબર, આપણે વાંચીએ છીએ માથીની સુવાર્તામાં 19મા અધ્યાયમાં. પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાસે આવ્યો અને પ્રભુને પૂછ્યું કે પ્રભુ અનંત જીવન પામવા માટે મારે શું કરવાનું? ત્યારે પ્રભુ ખ્રિસ્તે એને કહ્યું કે આજ્ઞાઓ પાડ. ત્યારે કહે છે કે હું આજ્ઞાઓ પાડું છું. આ પ્રમાણે પણ બધું નાનપણથી જ હું કરતો આવેલો છું. પણ પ્રભુ ખ્રિસ્તે પછી એને કહ્યું કે તારું જે કંઈ છે તે વેચી નાખ અને મારી પાછળ આવ. અને ત્યાં આગળ લખ્યું છે પ્રમાણે કે એ જુવાનનું મોં ઉતરી ગયું
અને કહે છે કે ઉદાસ થઈને તે ચાલ્યો ગયો. જો કદાચ એણે એનું વેચી નાખ્યું હોત અને એણે ઈશ્વરની આજ્ઞા માની હોત ને પ્રભુની પાછળ ચાલ્યા હોત તો એની પાસે જે હતું એના કરતાં પણ કદાચ એને ઈશ્વરે વધારે આપ્યું હોત. પણ ઈશ્વરે એને કહ્યું કે તારી પાસે જે કંઈ છે તે તું વેચી નાખ અને મારી પાછળ. એટલે કે એનો પ્રેમ ને એનું જે લગાવ હતો એ પ્રભુ ખ્રિસ્ત કરતાં પણ એની જે મિલકત હતી, એની પાસે જે કંઈ હતું એના પર એનો વધારે લગાવ હતો. એને છોડવાને માટે એ તેના હતો. એટલે કે પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલવું હોય તો આપણે કંઈક છોડીને, સ્વાર્પણ કરીને, પાપ છોડીને પ્રભુની પાછળ ચાલવું પડે. અને આજે જે બીજી કલમ મેં વાંચી એ લુકની સુવાર્તા 9મો અધ્યાય 23મી કલમ. પ્રભુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે જો કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે તો તેણે પોતાનો નકાર કરવો અને દરરોજ પોતાનો વધસ્ત મૂચકીને મારી પાછળ ચાલવું. નકાર કરવાનો, પ્રભુની પાછળ ચાલવાનું અને પાછું દરરોજ પોતાનો વધસ્ત મૂચકીને મારી પાછળ. એટલે રોજે રોજ પ્રભુ ખ્રિસ્તની આગળ એણે પોતાનું નવેસરથી સ્વાર્પણ કરવાનું અને જે કંઈ છોડવાનું હોય છોડીને, જે કંઈ માફ કરવાને માફ કરીને, જ્યાં આગળ સંબંધ સુધાર ત્યાં સુધારીને એણે દરરોજ પ્રભુની પાછળ ચાલવું. વધસ્ત મૂચકીને ચાલવાનું એટલે કે રોજ પોતાનો નકાર કરીને, ઈશ્વરની આગળ સ્વાર્પણ કરીને, પ્રભુ જે ઈચ્છે છે એ પ્રમાણે એણે જીવન જીવવાનું અને એણે એ પ્રમાણે ચાલવાનું. જો તમે જુઓ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના જીવનોમાં આ બધી બાબતો કરી અને એટલા માટે જે કહે છે કે જે કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે એ પોતાનો વધસ્ત મૂચકીને ચાલે. યશાયાના 53મા અધ્યાયમાં 3જી કલમમાં કહે છે કે તેમણે સ્વર્ગનું અનંત જીવનનું સુખ છોડ્યું અને પોતાની જાતનો નકાર કર્યો અને પોતે દુઃખી પુરુષ બન્યા. માથી 11 અને 19માં કહે છે કે તેમણે સ્વર્ગીય સંગત છોડીને પોતાની જાતનો નકાર કર્યો અને તેઓ પાપીઓના મિત્ર બન્યા. પહેલો પિત્તર 2જો અધ્યાય 7મી કલમમાં કહે છે કે તેમણે ઈશ્વર તરીકેના પોતાના સદાકાલિક મહિમાનો ત્યાગ કરીને નકારવામાં આવેલ પથ્થર બન્યા. ફિલિપી 2:7 અને 8 આપણે વાંચ્યું પ્રમાણે કે તેમણે સ્વર્ગીય સમુદાય દ્વારા પોતાની સતત જે સ્તુતિની આરાધના હતી એનો ત્યાગ કર્યો, નકાર કર્યો અને તેઓ નમ્ર દાસ બન્યા. માથી 27 અને 39માં કહે છે કે દૂતો દ્વારા રાત દિવસ થતી પોતાની સ્તુતિ આરાધનાનો ત્યાગ કર્યો, નકાર કર્યો અને તેઓ માણસો સમક્ષ મસ્કરીરૂપ બન્યા. યોહાન 7 અને 20માં કહે છે કે ઈશ્વરના પવિત્ર પુત્ર પર ભૂત વળગેલા માણસ અને બાલ જબૂલના મદદગાર હોવાનો આક્ષેપ મૂકવામાં આવ્યો. અને આ બધું પ્રભુ ખ્રિસ્તે કર્યું અને પ્રભુ પોતે નકાર કરીને જીવ્યા. અને પ્રભુએ પછી આપણને કહ્યું કે જે કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે તેણે પોતાનો વધસ્ત મૂચકીને મારી પાછળ ચાલવું. અને અહીંયા આગળ જે આપણે આજે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચો ત્યાં આગળ પણ કંઈક એવી જ બાબત લખવામાં આવી છે. ફિલિપીના પત્રનો 2જો અધ્યાય અને ત્યાં આગળ 1 થી 11 કલમોમાં સંત પાઉલ આ ફિલિપીની મંડળીને લગતા એ બાબતો કહે છે કે એ માટે જો કોઈ ખ્રિસ્તમાં કઈ ઉત્તેજન, કઈ પ્રેમનો દિલાસો, જો પવિત્ર આત્માની કઈ સંગત, જો કઈ હૃદયની કરુણા દયા હોય તો મારો આનંદ એવી રીતે સંપૂર્ણ કરો કે તમે એક જ મનના થાવ, એક સરખો પ્રેમ રાખો અને એક જીવના તથા એક દિલના થાવ. એક થવાની વાત, સંગતમાં જીવન જીવવાની વાત અને હૃદયની કરુણા અને એક મન એટલે કે એકબીજાની સાથે ખરા હૃદયના ભાવથી મિત્રતાના સંબંધમાં અને સંગતમાં જીવન જીવવાની વાત. અને આ પાઉલે લખ્યું તો કદાચ મંડળીમાં એ સમયે એ બધી બાબતો હશે કે જેને કારણે પાઉલે આ બાબત ફિલિપીની મંડળીને લખ્યું હોય. આજે મંડળીમાં આપણે બધા ભેગા મળીએ છીએ, સંગતોમાં મળીએ છીએ, આપણે ઘણું બધું કાર્ય કરીએ છીએ, પણ આપણી વચ્ચે જે એકતા અને જે હૃદયની કરુણા અને જે સંગતમાં જે પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માની સંગત હોવી જોઈએ એનો આપણે ઘણી બધી વખતે અભાવ જોઈએ છે. દરેક જણ કાર્ય કરે છે પણ આપણે સાથે ઊભા હોવા છતાં પણ મનથી ઘણા બધા અંતરે આપણે હોઈએ છીએ. એટલા માટે સંત પાઉલ કહે છે કે તમે એક મનના થાવ, એક સરખો પ્રેમ રાખો, એક જીવના તથા એક દિલના થાવ. અને કહે છે કે તમે કામ ઘણા બધા કરો છો પણ કહે છે કે તમે પક્ષાપક્ષી કે મિથ્યાભિમાનથી કંઈ ના કરો,
પણ દરેક કે નમ્ર ભાવથી પોતાના કરતા બીજાઓને ઉત્તમ ગણો. અને અહીં આગળ ચોથી કલમમાં કહે છે કે તમે દરેક પોતાના હિત પર જ નહીં પણ બીજાઓના હિત પર પણ લક્ષ્ય રાખો. અને પછી આગળ તમે જો ત્યાં આગળ પ્રભુ ખ્રિસ્તનો એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. કહે છે કે તમે આ બધું કરો અને કરી શકો એટલા માટે કહે છે કે જેવું ખ્રિસ્ત ઈસુનું મન હતું તેવું તમે રાખો. 5મી કલમમાં કહે છે કે ખ્રિસ્ત ઈસુનું મન જેવું હતું તેવું તમે પણ રાખો. હવે ખ્રિસ્ત ઈસુનું મન કેવું? તો આગળ લખ્યું છે 6ઠ્ઠી કલમમાં કહે છે કે પોતે દેવના રૂપમાં છતાં તેણે દેવ સમાન હોવાને પકડી રાખવાને ઈચ્છું નહીં, પણ શું કર્યું? પણ તેણે દેવ દાસનું રૂપ ધારણ કરીને એટલે માણસોના રૂપમાં આવીને પોતાને ખાલી કર્યો અને માણસના આકારમાં પ્રગટ થઈને મરણને આ વધસ્તના મરણને આધીન થઈને પોતાને નમ્ર કર્યું. ઈશ્વરના જેવું મન, પ્રભુ ખ્રિસ્ત જેવું મન એટલે કે એ પોતે દેવના પુત્ર હતા, એ સ્વર્ગમાં બિરાજેલા હતા, એમની સાથે સંતોની ને પ્રભુના લોકોની સંગત હતી. એ સદાકાળને માટે પ્રભુની સ્તુતિ અને ત્યાં આરાધનામાં એ બિરાજેલા હતા. અને છતાં પણ કહે છે કે એમણે માણસોના બચાવને માટે, માણસોના ઉદ્ધારને માટે કહે છે કે પોતે દાસનું રૂપ ધારણ કર્યું અને કહે છે કે તેઓ માણસના આકારમાં આવીને પ્રગટ થઈને મરણને અને કહે છે કે વધસ્તના મરણ એના લખ્યું છે પ્રમાણે કહે છે કે પોતે દેવના રૂપમાં છતાં દેવ સમાન હોવાનું પકડી રાખવાને ઈચ્છું. પ્રભુ પરમેશ્વર હતા, ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દેવના પુત્ર હતા અને છતાં પણ કહે છે કે એમણે એ બાબત માણસના ઉદ્ધારને માટે જતી કરી કહે છે કે પકડી રાખવાને ઈચ્છું નહીં. અને માણસના આકારમાં પ્રગટ થયા અને નમ્ર બન્યા અને વધસ્તંભના એ સ્થાપિત મરણ દ્વારા માણસોનો એમણે ઉદ્ધાર કર્યો. અને આપણને પ્રભુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે તમારે મારી પાછળ આવવું હોય તો તમારે પણ પ્રભુ ખ્રિસ્તના જેવું મન રાખવું પડે. ક્ષમા આપવાની, એકબીજાને સ્વીકારવાના, આ એકબીજાને પાસે માફી માંગવાની હોય તો માફી માંગી લેવાની, પણ આપણી જાતનો નકાર કરીને પ્રભુ ખ્રિસ્તના વચન પ્રમાણે ઈસુ ખ્રિસ્તના જેવું મન આપણે રાખવાનું. આજે આપણે જોઈએ છે કે દરેકે દરેક વ્યક્તિને અહમ છે. બરાબર, તમે બાઇબલમાં જુઓ તો ત્યાં આગળ પાપ જે લખ્યા છે એમાં 3 પાપો છે. એમાં એ છે જીવનનો અહંકાર, એ પાપ છે કે માણસ પોતે હું કંઈક છું, હું જ આ પ્રમાણે કરી શકું, આ મને જ આવડે, મારાથી જ થાય અને હું કહું તે જ બરાબર. અને એ પ્રમાણે આપણે આપણી જાતને, આપણા જીવનને વધારે ને વધારે આપણે અહમ પર જીવીએ છીએ અને પછી આપણે એકબીજાની સાથેના સંબંધોમાં કડવાશ આવે. ક્ષમા માંગી શકતા નથી, ક્ષમા આપી શકતા નથી. પણ પ્રભુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે તમારે મારી પાછળ ચાલવું હોય તો કહે છે કે જેવું ઈસુ ખ્રિસ્તનું મન હતું તેવું તમે રાખો. પ્રભુના જેવું મન જો કદાચ આપણામાં હોય તો જે બધા પ્રશ્નો છે એનો બધો અંત આવી જાય. આપણે પ્રશ્નો અને મુશ્કેલીઓની ગટમાળમાં ઘેરાયેલા રહીએ છીએ કારણ કે આપણે ઈસુના જેવું મન રાખવાને માટે તૈયાર નથી. આપણે આપણા પોતાના અહમ પર અને આપણા સ્વાભિમાન પર જીવીએ છીએ અને એટલે કહે છે કે આપણે એ પ્રશ્નોમાં વધારો કરતા રહીએ છીએ પણ આપણે નમવા તૈયાર નથી. પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાસે તો દેવ હતા, એ પરમેશ્વર હતા અને તો પણ એમણે ત્યાગ કર્યો અને પોતે એ પકડી રાખવાની ઈચ્છું નહીં. અને આપણે તો કશામાં નહીં, આપણી કોઈ ગણતરી ના થાય એવા ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં આપણે બરાબર પાપીને પાવન મનુષ્યો અને છતાં પણ આપણે કેટલું બધું પકડી રાખીએ છીએ, એટલું બધું પકડી રાખીએ કે છેલ્લે સુધી એ તૂટી જાય ત્યાં સુધી આપણે પકડી રાખીએ અને આપણે ઘણી બધી વખતે મંડળીને નુકસાનકારક બનીએ છીએ અને મંડળીને વિકાસ અટકે, મંડળીનો પ્રગતિ અટકે એમાં આપણે એ આપણો અહમ આપણે પોષીએ છીએ. પ્રભુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે તેણે ઈશ્વરે પ્રભુ ખ્રિસ્તે માણસોના આકારમાં પ્રગટ થયા અને પોતે દેવ હતા એ પકડી રાખ્યું નહીં અને આ નમ્ર બન્યા અને વધસ્તંભના માર્ગે એમણે પોતે સ્થાપિત મરણ સહન કર્યું અને માણસોના ઉદ્ધારની યોજના સિદ્ધ કરી. અને એના કારણે શું થયું
કહે છે કે 9મી કલમમાં કે એને લીધે દેવે તેને ઘણો ઊંચો કર્યો અને સર્વ નામો કરતાં એને શ્રેષ્ઠ એવું નામ આપ્યું. માણસ જ્યારે નમી જાય ત્યારે એનું કદ, એનું જે સ્થાન છે એ ઘટતું નથી. પણ આપણે જ્યારે પ્રભુની આગળ નમી જઈએ છીએ, ઈસુ ખ્રિસ્તના જેવું મન રાખીએ છીએ, ત્યારે ઈશ્વર આપણને વધારે ને વધારે સારા સ્થાનમાં લઈ જાય છે. ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં આપણે વધારે પ્રશંસા અને માન પામીએ છીએ. પ્રભુ ખ્રિસ્તે જ્યારે આ પ્રમાણે કર્યું ત્યારે આગળ લખ્યું છે પ્રમાણે કહે છે કે ઈશ્વરે એને એવું શ્રેષ્ઠ નામ આપ્યું કે આકાશમાંના, ભૂમિ પરના તથા ભૂમિ તળેના સર્વ ઈસુને નામે ઘૂંટણે પડીને નમે અને દેવ બાપના મહિમાને અર્થે દરેક જીભ કબૂલ કરે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે. પ્રભુ ખ્રિસ્તે પોતે દેવ હતા ને પકડી રાખ્યું ને માણસ બન્યા, વધસ્તના માર્ગે દુઃખો સહન કર્યા ને વધસ્તંભ પર સ્થાપિત મરણ પામ્યા. અને ત્યારે અહીંયા આગળ બાઇબલમાં લખ્યું પ્રમાણે કહે છે કે ઈશ્વરે એને એટલો બધો ઊંચો કર્યો અને એવું શ્રેષ્ઠ નામ આપ્યું કે જગતમાં એટલું જ નહીં પણ કે આકાશ પર, ભૂમિ પર અને ભૂમિ તળેના સર્વ લોકો પ્રભુ ખ્રિસ્તની આગળ ઘૂંટણે નમે અને દરેક જીભ દેવ બાપના મહિમાને અર્થે કબૂલ કરે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પ્રભુ છે. જ્યારે વાલાઓ આપણે ઈશ્વરની આગળ આપણે નમ્ર બનીએ છીએ અને પ્રભુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે જો તમે મારી પાછળ આવવા ચાહો છો તો તમે પ્રભુ ખ્રિસ્તના જેવું મન રાખો અને તમે પોતાની જાતનો નકાર કરો. અને ત્યાં આગળ પ્રભુ ખ્રિસ્ત પ્રભુનું વચન આપણને કહે છે કે જ્યારે આપણે નમીએ છીએ ને પ્રભુની આગળ આપણે જ્યારે નમ્ર બનીએ છીએ, આપણે જતું કરીએ છીએ, આપણે ક્ષમા આપીએ છીએ, ક્ષમા પામીએ છીએ, ત્યારે ઈશ્વર આપણા જીવનો દ્વારા હર્ષ પામે છે અને ઈશ્વર આપણા જીવનોને આશીર્વાદો એ આપે છે. પ્રભુ ખ્રિસ્તના જીવનોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રભુ ખ્રિસ્તે બીજો પણ દાખલો આપ્યો. જ્યારે ગેથસેમાની વાડી ગુરુવારની રાત્રે પ્રભુ પોતાના શિષ્યોની સાથે ભોજન કરતા હતા અને ત્યારે પોતે એ કહે છે કે ભોજન પરથી ઊભા થાય છે અને પોતાના શિષ્યોના પગ પ્રભુ ધોવે છે. અને પછી પ્રભુએ કહ્યું કે મેં જે પ્રમાણે કર્યું છે એ પ્રમાણે તમે પણ એકબીજાના પગ ધોવો. એનો મતલબ એ કે આપણે પણ એકબીજાની સાથે નમ્રતાથી વર્તીએ. અને બાઇબલ કહે છે પ્રમાણે કે જ્યારે આપણે નમીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર માણસને વધારે ને વધારે ઊંચી જગ્યાએ પ્રભુ લઈ જાય છે. અને આગળ પ્રભુ ખ્રિસ્ત એ દેવ હતા અને ઈશ્વર પુત્ર હતા અને છતાં પણ એમની પાસે ઘણું બધું હતું પકડી રાખવાને, પણ એને કહે છે કે એ બધું પકડી રાખવાની ઈચ્છું નહીં. નમ્ર બન્યા, દાસ બન્યા અને વધસ્તંભ પર એ ઠઠ્ઠા મસ્કરી સહન કરી અને સ્થાપિત મરણ પામીને પોતે ઈશ્વરના જે યોજના હતી વધસ્તંભ પર ઉદ્ધારની યોજના એ પરિપૂર્ણ કરી અને ઈશ્વરે કહે છે કે એમને એવું નામ આપ્યું કે આકાશમાં, ભૂમિ પર અને ભૂમિ તળે એવું કોઈ નામ નહોતું કે જે નામ માણસને શાંતિ આપે. અને કહે છે કે દરેક જીભ કબૂલ કરે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પ્રભુ છે. એમને પરમેશ્વરનું એ પ્રભુએ સ્થાન આપ્યું અને દરેક જીભ એમની આગળ કબૂલ કરે અને પ્રભુને આગળ નમે એ મહિમા પ્રભુને આપે. જ્યારે આપણે પ્રભુની પાછળ ચાલીએ છીએ ને આપણે પાપોનો ત્યાગ કરીએ છીએ, આપણી જે કંઈ બાબત હોય એને જતી કરીએ છીએ, આપણે નમ્ર બનીએ છીએ, આપણે જ્યારે પ્રભુની આગળ ચાલતા આપણી ગરદનને અકળ રાખતા નથી પણ આપણે પ્રભુના માટે નમી જઈએ છીએ, કંઈ જતું કરીએ છીએ, છોડી દઈએ છીએ, ત્યારે આપણે કશું ગુમાવતા નથી. પણ પ્રભુનું વચન કહે છે પ્રમાણે કે ઈશ્વર આપણા જીવનમાં વધારે હર્ષ પામે છે, આનંદ પામે છે અને આપણા જીવનો દ્વારા પ્રભુ આપણને વધારે મહિમા આપે. પ્રભુના શિષ્યો તરીકેની બે બાબતો આપણે જોઈએ તો એક પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાસે જવું. પ્રભુ કોઈને જબરજસ્તીથી પોતાની પાસે લાવતા નથી, પણ સ્વેચ્છાએ માણસ પોતાના હૃદયની ઈચ્છા પ્રમાણે જાય છે. ત્યારે પ્રભુ જેવા હોય તેવા, જેવી હાલતમાં હોય, જેવી પરિસ્થિતિમાં હોય, જેવા પાપો સાથે હોય એવી વ્યક્તિને પ્રભુ સ્વીકારે. પણ બીજી બાબત આપણે જોઈ કે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે જઈએ છીએ ને પ્રભુ આપણો સ્વીકાર કરે છે ત્યારે પછી આપણે પ્રભુની પાછળ જીવન જીવવાની, પ્રભુની પાછળ ચાલવાની શરૂઆત થાય છે. ત્યારે આપણે ત્યાગ કરવો પડે છે, સ્વાર્પણ કરવું પડે છે, કંઈ છોડવું પડે છે અને આપણે પ્રભુના માટે એ બાબતો છોડીને પ્રભુની પાસે ચાલવું પડે છે. પણ
જ્યારે આપણે એ બાબતો છોડીએ છીએ અને પ્રભુની પાછળ ચાલીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણને વધારે આશીર્વાદ આપે છે અને ઈસુ ખ્રિસ્તને જેવું નામ આપ્યું, મહિમા આપ્યો, એ જ રીતે પ્રભુ આપણને જે છે એના કરતાં આપણે વધારે આગળની જગ્યા પર લઈ જાય છે ને વધારે પ્રભુ આપણને આશીર્વાદિત જીવન આપે છે. અને યોહાન 10 અને 27 પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે કે મારા ઘેટા મારો સાથ સાંભળે છે, વળી હું તેઓને ઓળખું છું અને તેઓ મારી પાછળ ચાલે છે. ઈશ્વરના બાળકોની આ ખાસિયત છે કે તેઓ ઈશ્વરનો અવાજ સાંભળે છે, એ ઈશ્વરને ઓળખે છે અને ઈશ્વરની પાછળ ચાલે છે. આપણે પ્રભુના બાળકો તરીકે આ નાતાલના દિવસોમાં આનંદના સમયોમાંથી પસાર થયા ત્યારે આપણા માટે આ બાબત છે કે આપણે સાચા અર્થમાં નાતાલ ઉજવવી હોય તો આપણે પોતાની જાતનો નકાર કરીએ, આપણે ઈશ્વરની આગળ નમ્ર બનીએ, પ્રભુ ખ્રિસ્તના જેવું મન રાખીએ, મોટું મન રાખીએ, એકબીજાને ક્ષમા કરીએ, ક્ષમા આપીએ, એ કશું જતું કરીએ, પણ પ્રભુના માટે આપણે એ બધું છોડવાને માટે તૈયારી. પ્રભુ જ્યારે આપણે આવું કરીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણને આશીર્વાદ આપે છે ને આપણે પ્રભુની દ્રષ્ટિમાં વધારે આશીર્વાદિત થઈએ છીએ. પ્રભુ આપણને એવું કરવાને માટે એની કૃપા આપે. પ્રાર્થના કરીએ. અમારા કૃપાળુ અને દયાળુ ઈશ્વર પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજના આ સંગતમાં અમે મળી શક્યા અને પ્રભુ તમારા વચનો શીખી શક્યા અને માટે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ અમે પાપી અને પામર મનુષ્યો છીએ અને પ્રભુ આ જગતમાં અમે કોઈ વિશાળ માનવી છતાં પણ અમે માણસ તરીકે પ્રભુ જિંદગીમાં ઘણી બધી બાબતો પકડી રાખીને તમને ને પ્રભુ તમારી મરજીને નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ. અમે અમારા જીવનોમાં પ્રભુ તમારી પાછળ ચાલવું જોઈએ, જે અમારે છોડવું જોઈએ ન છોડીને પ્રભુ અમે ઘણું બધું ગુમાવીએ છીએ. તમારા સાચા શિષ્ય તરીકે ન જીવન જીવીને પ્રભુ અમે તમને દુઃખી કરીએ છીએ. પ્રભુ આજે તમારું વચન અમે શીખવે છે કે આ નાતાલના દિવસો દરમિયાન પ્રભુ તમે અમારા માટે એ સ્વર્ગનો વૈભવ છોડીને, સુખ છોડીને આ જગતમાં આવ્યા અને પ્રભુ તમે અમને આજ્ઞા આપી કે ખ્રિસ્ત ઈસુનું મન જેવું હતું તેવું તમે પણ રાખો. પ્રભુ અમે નમ્ર બનીએ, એકબીજાની સાથેના સંબંધોમાં પ્રભુ અમે સુમેળભર્યા સંબંધો બાંધીએ. પ્રભુ અમારે જ્યાં છોડવાનું છે ત્યાં છોડી દઈએ. પ્રભુ અમે જે જગ્યાએ પ્રભુ નમ્ર બને ત્યાં નમ્ર બનીએ, ક્ષમા આપીને પણ પ્રભુ અમે તમારા બાળકો તરીકે તમારી પાછળ ચાલી શકીએ એવી કૃપા તમે થતા. સમયને માટે આભાર માનતા અમે સર્વ તમારા પ્રેમાળ હાથોમાં સોંપાઈએ. તમારી પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા ઈસુ પ્રભુ લીધે માગીએ છીએ, માટે સાંભળો અને અમારી પ્રાર્થનામાં શીખા. પ્રભુની શીખેલી પ્રાર્થના સાથે બોલીએ. આકાશ મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસની મારી રોટલી આજે અમને આપો, જેમ અમે મારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે મારું ઋણ માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ના લાવો, પણ બુંડાઈથી મારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત આપણ સર્વની સાથે, પ્રભુના સગળા લોકોની સાથે હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી સાથે હોજો. શુભ રાત્રિ. આપણે પ્રભુની બીકમાં રજા લઈશું. થેન્ક યુ. Hey
मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया, रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। खुदा ने इस जहान से इतना प्यार किया, पापों से छुड़ाने अपना बेटा दे दिया। जो है बेआस उनकी आशा बन के आया, जो है बेआस उनकी आशा बन के आया। आशा के दीप जलाने, प्यार से दुनिया महकाने, भूलों को राह दिखाने, सबको खुदा से मिलाने। लाया उस पर जो ईमान उसने जीवन पाया, लाया उस पर जो ईमान उसने जीवन पाया। मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया, रोशनी का खुदा